जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर 8 नंबर जातीय राजपथ बैसिंगा थाना अधीन गड़देउलिया निकटस्थ रघुनाथपुर छकरे एक कार मध्यरु बैसिंगा पुलिस 36 किलोग्राम ओजनर गंजेई जबत करछि। तेबे घटनास्थल गाड़ी छाड़ी चालक जनक फेरार हो जाइथिबा पुलिस सूचना देछि। सूचना मुताबक ओडी 02G 1119 नंबर विशिष्ट एक कार जोगे गंजेई आसुवा नहीं बैसिंगा पुलिस विश्वस्त सूत्ररु खबर पाई पुलिस अधिकारी देवाशीष मंडल एवं बैत बेहरा को पद्मनापुर टोल प्लाजा निकट में मृत्युन करथिले बैसिंगा थाना अधिकारी। उक्त कार बालेश्वर बारिपदा आसुवा बेले टोल प्लाजा निकट में पुलिस अधिकारी को देखा मात्रे संगे संगे दिग परिवर्तन करी अपरपक्ष रास्ता दे पुणी बालेश्वर आड़ को पलाई जावाई कार चालक चेष्टा करथिला मात्र रघुनाथपुर छक निकट में कार दुईटी चक पंक्चर हो कार छाड़ी निकटस्थ जंगल को चालक दौड़ी पलाई जाइथिला। पुलिस कार को जबत करी थाना को आनी। बेतनटी अतिरिक्त तहसीलदार प्रदीप कुमार दास को उपस्थित रे कार भितर दुईटी अखारे भर्ती 63 किलोग्राम ओजनर गंजेई जबत कराई। एने एक मामला रुजु होईछि। तेबे एही कार रो मालिक नयागढ़ अंचल निरंजन राउत नाम रे पंजीकृत थिबा जाना पड़छि। परवर्ती खबर चोरर नजर एवं ट्रांसफर्मर उपरे झारपखरिया थाना अंतर्गत आबुंडिया ग्राम में 30 बीपीएल परिवार 2 दिन है अंधार अच्छा। सूचना अनुसार गतकाली विलंबित राति दुर्वृत्त मैंने ग्राम में 25 केवी ट्रांसफर्मर चोरी कर नहीं जाइछन्ति। सकाळु घटना संपर्क में जानिबा परे विद्युत विभाग को ग्रामवासी मैंने खबर देते। विद्युत विभाग जंत्री सकाळे पहुंची झारपखरिया थाना लिखित अभियोग करछन्ति। थाना पक्षरु तदंत चलछि हेले ट्रांसफर्मर चोरी पर समस्त ग्रामवासी एवं अंधार अच्छी। विद्युत विभाग कर्मचारी यही बीपीएल परिवार उपरे केबे दया करुछन्ति ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। परवर्ती खबर बारिपदार सोनगड़िया निकटरू रेल धारणा कड़ू युवकर झुलंता मृतदेह उद्धार आत्महत्या संदेह। सोमवार दिन प्राय 12 घटिका समय बारिपदा सहर स्थित सोनगड़िया निकट रेल धारणा कड़ू युवकर झुलंता मृतदेह उद्धार कराଯାଇଛି। तेबे मृत युवक जनक सोनगड़िया अंचल राजुमुखी बोली जमापड़ी। तेबे प्राथमिक तदंतर यह आत्महत्या बोली संदेह करा जाउथुवा बेले बारिपदा टाउन थाना पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर मुक्तापुर ग्राम में जड़े विवाहिता महिला निखोज नहीं पुलिस तदंत आरंभ। एतलाकारी मुक्तापुर ग्राम स्वर्गत उमाकांत साहू को पुओ हरिचंद्र साहू को अभियोग मुताबक तांकर स्त्री झुमरी साहू आज को प्राय 7-8 दिन हम हठात घर कुआड़े निखोज हो जाइथिले। संपर्क घर समेत विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करथिले सुधा झुमरीकर कौनसी खोज खबर मिल नथिबा परे सोमवार बेतनटी पुलिस द्वारस्थ हरिचंद्र लिखित अभियोग करछन्ति। एने बेतनटी पुलिस एक निखोज मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर चढ़ईबलठारे फुटबॉल टूर्नामेंट उद्यापित जोग देले करंजिया विधायक। करंजिया ब्लॉक चढ़ईबल स्टाडियम ठारे आजाद क्लब स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब अनुकूल में चलता फुटबॉल टूर्नामेंट संध्या 7 घटिका समय उद्यापित हो जाइछि। उद्यापनी उत्सव फाइनाल खेल मयूरभंज एक्सप्रेस एवं चिराग 11 सुक्रुली मध्य अनुष्ठित हो जाइथिला। निर्धारित समय व्यवधान में चिराग 11 2-0 गोल व्यवधान में विजयी हो चैंपियन होइथिला। रेफारी भाव में उत्कलमणि बेहरा, लाइनमैन भाव दिलीप कुमार राउत एवं शशिकांत देसाई और चतुर्थ अंपायर भाव में लिंगराज प्रधान खेल परिचालना करथिले। उद्यापनी उत्सवर मुख्य अतिथि भाव पद्मचरण हाइब्रू, मुख्य वक्ता भाव में पूर्वतन ओसीए सभापति निरंजन पट्टनायक, सम्मानित अतिथि भाव बीजेपी जिला सभापति कृपासिंधु महंतो, रमाकांत पात्र, गणेश्वर महंतो प्रभृति जोगदे खेलाड़ी मानकर मनोबल वृद्धि करथिले। मुख्य अतिथि श्री हाइब्रू चैंपियन दल को 1 लाख टंका एवं उपविजेता दल को 70,000 टंका अर्थ राशि प्रदान करथिले। परवर्ती खबर रायरंगपुर ग्रामांचल थाना अंचल जैनिक नाबालिका दुष्कर्म अभियोग। ग्रामांचल थाना अंचल 14 सेप्टेम्बर तारीख में एक गाँव में जैनिक 13 वर्षीय नाबालिका को घरे एकुटिया पाई पड़ोशी युवक तांकु दुष्कर्म करथिला। परवर्ती समय किसी दिन पर घटना संपर्क में नाबालिका परिवार लोकों को कहिथिले। रविवार दिन दुष्कर्म घटना संपर्क में निर्दिष्ट जाति सह आदिवासी नाबालिका को ठिकाना दे सोशल मीडिया रे पोस्ट कहइथवारु
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ବଡ଼ଜଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଜମିଜମା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ବିବାଦିଆ ଜମିରୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ସୋମବାର ରାତି 10:30 ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରିଣୀ ବଡ଼ଜଡ଼ ଗ୍ରାମର ଚୁନୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ଧଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଜମି ମାପଜୁପ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଜମିରୁ ଗଛ କାଟି ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। କୁନି ଧଡ଼ାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ 286 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସିଆ ଗାଁରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର। ଜାମଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ସିଆ ଗାଁରେ ରବିବାର ସକାଳ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସିକୁର ବାରଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାମଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିତେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଇ ମାଝୀଙ୍କର ପରିବାର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଲ ତଳେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ଅଧୀନ ନିତେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଇ ମାଝୀଙ୍କର ପରିବାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ପରିବାର ପାଲ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିବା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରି ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରୁଗୁଡିବେଡାଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯୋଗ ଦେଲେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ। କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରୁଗୁଡିବେଡାଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଦିବା 11 ଘଟିକା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସିଂ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତାରାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଦେବବ୍ରତ ବାରିକ, ଆଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୈଳାସ ମହାନ୍ତ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଉପସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁହାଳଡାଙ୍ଗିରିଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୁହାଳଡାଙ୍ଗିରିଠାରେ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅବସରରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଜାବସା ବନ୍ଧରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2:30ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ 60/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଳିକାପୁର ନିବାସୀ ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଯେ ତାଙ୍କ ସାନପୁଅ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗଡ଼ିଆ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ସେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରଜାବସା ବନ୍ଧ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜାବସା ବନ୍ଧରେ ଥିବା ପାହାଚରେ ଶିଉଳି ଥିବାରୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ସାଥୀ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ସକାଶେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲବନ୍ଦ ଗ୍ରାମ ବାଥୁଡ଼ି ସାହିରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୋଜି ଖାଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ନାବାଳକ ସମେତ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ନାମ ସୁବାସିନୀ ନାୟକ, ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର କୁଡ଼ିଅଣା ସରପଙ୍ଖା ଗ୍ରାମରେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସୁଭାଷିନୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁଣିଆନା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭାଷିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଇତିମଧ୍ୟରେ 4 ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜ୍ରାଘାତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ବରଡି ପଞ୍ଚାୟତର ପରିଚିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମଳିକ, ଶକୁନ୍ତଳା ପାତ୍ର, ଗୌତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପାତ୍ର। ଏମାନେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଦୀପ ଦଳେଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ଦଳେଇ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତର ଗୁରୁତର ହୋଇ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିତ୍ରଡ଼ା ମରଡ଼ା ରାସ୍ତାର ମରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରାଉତ ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଟିରେ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିର ପାଣି ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍ରଡ଼ାର ଦିନେଶ କୁମାର ବେହେରା ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ 296/24 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖି ସୋମବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଟୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।